وزیر اطلاعات سندھ کے گزشتہ اتوار سے ڈینگی بخار میں مبتلا ہوں، بخار کے باعث سر درد اور جسم میں شدید درد ہے۔ انہوں نے اپنے تمام دوستوں، چاہنے والوں اور دیگر سے ان کے فون اور پیغامات کا جواب نہ دینے پر معذرت کی، صحتیابی کی دعاؤں پر اظہار تشکر بھی کیا۔ آزاد نہڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ کئی گا آزاد، کیسی صورتحال ہے سعید غنی کی اب؟ جی بالکل، گزشتہ ایک ہفتے سے یہ کئی سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ وزیر تعلیم سعید غنی سے قلمدان واپس لانے کے بعد وہ کہاں ہیں، لیکن آج صوبائی وزیر اطلاعات محنت و افرادی قوت سعید غنی صاحب انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ترجمان نے بیان جاری کیا ہے کہ سعید غنی اس وقت ڈینگی وائرس کے بعد علیل ہیں۔ سعید غنی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بخار، سر میں درد، جسم میں درد کی تکلیف ان کو سامنا ہے، وہ اس وقت علیل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی دوستوں نے ان کو فون کیا، میسج کیے، لیکن ان کو جواب نہیں دے سکے، وہ بہت خواہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جلد صحتیاب ہو کر سامنے آئے۔ جی، صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آزاد نہڑیو آگاہ کر رہے تھے، آپ اس حوالے سے شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے پلٹ کر وار مریضوں اور ہلاکتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہر قائد میں مثبت کیسز کی شرح ایک بار پھر بڑھ گئی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق شہر میں وبا کی شرح 14.1% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹوں میں وائرس نے مزید 25 مریضوں کی جان لے لی، جبکہ 701 نئے مریض بھی سامنے آئے۔ جبکہ سندھ حکومت کا کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بڑا فیصلہ، 9ویں سے 12ویں جماعت کے طالب علموں کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ محکمہ صحت کو مقامی افسران سے مل کر کرونا ویکسین لگانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت سندھ نے متعلقہ ضلعی افسران کو خط لکھ ڈالا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ میمن کو فوکل پرسن بھی مقرر کر دیا گیا۔ اسکول کالجز کھلنے سے پہلے ویکسین کے عمل کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ اور جامعہ کراچی کا بڑا اقدام، طلبہ کو ان کے ڈپارٹمنٹس میں ہی ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ جامعہ کراچی کی ویکسینیشن مہم کے دوران بیرون ملک سے آ کر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سمیت 43,000 طلبہ کو انسداد کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ فیصل خان کی رپورٹ۔ ہرانہ ہے، سندھ میں متعلق جامعہ کراچی نے اہم اقدام اٹھا لیا۔ یونیورسٹی میں طلبہ کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کر دی گئی۔ ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر اکرم سلطان کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی 100% طلبہ کو ویکسین لگائی جائے۔ اتنے یہاں ٹیچرز ہیں وہ تقریباً ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ویکسینیشن ڈاکٹر خالد راکی صاحب وائس چانسلر صاحب کے کہنے پہ شروع ہو گئی ہے۔ اب جب خود ایپیکل لیول پہ وائس چانسلر چاہتا ہے کہ ہو جائے گی تو 100% ہم ویکسینیشن کے چکر میں ہیں۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی ڈاکٹر خالد راکی کہتے ہیں کہ کرونا سے بچنے کے لیے ہر ایک کو ویکسین لگوانا لازمی ہے۔ پہلی فیز میں ہم نے تمام امپلائیز کو ویکسینیٹ کیا۔ ہمارا اپنا ایک ویکسینیشن سینٹر ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے کولیبریشن کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں، جس کے تحت مور دین 95% ہمارے امپلائیز ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہماری جو پالیسی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ویکسینیٹ کریں، اور اب پہلے ہمارے پاس صرف 1 یونٹ تھا، اب 3 یونٹس ہوں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں۔ وائس چانسلر نے بتایا کہ جامعہ میں 3 ماہ سے ویکسینیشن سینٹر چلایا جا رہا ہے۔ مہم کی جلد تکمیل کے لیے محکمہ صحت کو مزید اسٹاف فراہم کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے۔ مہم کے دوران اساتذہ سمیت جامعہ کراچی کے 90% عملے کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فیصل خان، سٹی 21۔ اور ناظرین، کرنگی مہران ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مبینہ ملزم کے ورثاء نے مقابلے کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے ایڈیشنل ایس ایچ او سراج خٹک سمیت مبینہ پولیس مقابلے میں ملوث تمام اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ لواحقین کے الزام پر پولیس کے اعلیٰ حکام نے انکوائری کمیٹی بنا کر 2 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ شاہزیب حسین کی رپورٹ۔ کورنگی صنعتی ایریا میں گزشتہ شب مبینہ پولیس مقابلے میں ملزم کی ہلاکت نے نیا موڑ لے لیا۔ مبینہ ملزم شہزاد چانڈیو کے لواحقین نے مقابلے کو جعلی قرار دے دیا اور لاش کے ہمراہ کراچی پریس کلب پر احتجاج کیا۔ لواحقین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور وزیر اعلیٰ سندھ سے جعلی مقابلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمیں اس سے انصاف دلوائیں گے، جو معیار کر کے
मुजाहिरीन का कहना था कि शहजाद चांडियो गुज़िश्ता शब गारमेंट्स फैक्ट्री में ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। पुलिस ने उनके नौजवान को 11 गोलियां मारकर हलाक किया। बच्चे का नाम है शहजाद अली। पुलिस गश्त वाले ने पकड़ा, उसके साथ गाड़ी का कागज नहीं होता। एक को रोक लिया, गाड़ी को भी रोक लिया और एक को छोड़ा, अब कागज लेके आ जाओ। कागज लेके उधर जगह पे आया, उधर नहीं था। थाने में गया, थाने में नहीं था। उधर पूछा, सारी रात SHO साहब मिला ही नहीं। सुबह से पूछ रहा हूँ, इधर नहीं है, इधर नहीं है। एक नुमाइंदे एक बारी बताया तो कह रहे ये दहशतगर्द रात ने मारा, इसको पहचान, बच्चे को क्यों नहीं पहचाया। मेरा तो उसमें 30 जिगर फाट गया था। अभी मेरा जिगर पे मेरे बच्चे को 11 गोली मारनी है। पुलिस वाले जो हमारी रखवाली के लिए हैं, मगर हमें वो खुद ही कभी हमारे घरों में घुसकर तो कभी हमें राह चलते हुए लोग मार देते हैं और कभी डाकू बना के, कभी कुछ करके। हम समझते हैं कि अगर आज ये लाश जो यहाँ पड़ी है, इस लाश को हम मिसाल बना के हम अपने आने वाली नस्लों को और हम अपने नौजवानों को बचा सकते हैं। पुलिस ने लवाहिकीन को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराते हुए एहतजाज खत्म करवा दिया, जिसके बाद मैयत आबाई इलाके शहजाद कोट रवाना कर दी गई। मुबैना मुलजिम शहजाद चांडियो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था। SSP कोरंगी ने SSP लाडी शाह नवाज चाचड़ को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके 2 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पुलिस का कहना है कि नौजवान का कराची या दूसरे शहर में क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया, जबकि अहलकारों ने मकतूल को डाकू करार देते हुए फायरिंग का इल्जाम लगाया था। SSP कोरंगी ने कहा, अगर मुकाबला झूठा साबित हुआ तो अहलकारों पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा। नॉर्थ कराची सेक्टर 5B में स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुश्तइल शहरियों ने मुलजिम को छत से नीचे फेंक दिया। सिटी 21 को मौसूल होने वाली वीडियो में बड़ी तादाद में हजूम को देखा जा सकता है। हजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। आपको हम मामले से आगाह कर रहे हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 5B में स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुश्तइल शहरियों ने मुलजिम को छत से नीचे फेंक डाला। सिटी 21 को मौसूल वीडियो में बड़ी तादाद में शहरियों का हजूम देखा जा सकता है और इसी हजूम को मुंतशिर करने के लिए वहां पर मौजूद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। एहतजाज के हवाले से बात की जाए तो वफाकी महकमों से 16,000 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से एहतजाज किया गया। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट। वफाकी महकमों से 16,000 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किए जाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों और वर्कर यूनियंस के मुलाजमीन शरीक हुए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से लाखों अफराद मुतासर होंगे। हमारी तो आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस साहब हैं। हम कहाँ जाएं, मुलाजमीन जो है किसके कहाँ फरियाद लेके जाएं। तो हम चीफ जस्टिस साहब से कहते हैं कि इसको रिव्यू करें, ये फैसले को रिव्यू करें, कोई आसमानी सहीफा नहीं है। ये जुल्म है कि ये 16,000 खानदान बेरोजगार होंगे, तो अगर हर शख्स के घर में 4 से 5 लोग भी होंगे तो ये लाखों लोग मुतासर होंगे। मजदूर ये मुतालबा करते हैं कि नजरसानी करे चीफ जस्टिस साहब, फौरी तौर पे इनको बहाल कराए। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाजमीन की दोबारा बहाली के लिए अपील की है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21। कुछ महंगाई की बात करें तो 3 सालों में खौफनाक महंगाई ने ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा किया है, जिसके बाद शहरियों का जीना मुहाल हो चुका। सनतकारों और ताजरों का कहना है कि महंगाई की ये सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। हुकूमत के इब्तदाई 3 सालों के दौरान अशिया ज़रूरिया कितनी महंगी हुई, बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों के दौरान महंगाई की शरह 10.7% तक पहुंची। KCCI के सीनियर नायब सदर साकिब गुडलक कहते हैं कि अद्वियात की कीमतों में 3 सालों के दौरान कमोबेश 30 से 35% का इजाफा हुआ, तो वहीं बच्चों के दूध और पैम्पर समेत दीगर दरामदी अशिया डॉलर्स की कदर में इजाफे और ड्यूटी की वजह से महंगी हुई। महंगाई है और इन्फ्लेशन रेट भी जो है ना, जो अगर ये गवर्नमेंट आई थी PTI की, उस वक्त 3.92 था, पर धीरे धीरे वो एक लेवल ऐसा हो गया था कि 10.74 तक चला गया था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आप समझें कि 30-35% से ज़्यादा तो तेज़ी महंगाई बढ़ी है हर प्रोडक्ट के अंदर।
3 सालों के दौरान चीनी 90% महंगी होकर होल सेल की सतह पर 55 रुपए से बढ़कर 101 रुपए और रिटेल में 110 रुपए तक पहुंची। ग़िज़ाई अजनास में दालों की कीमतों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तेल और घी की फी किलो कीमत 169 रुपए से बढ़कर 330 रुपए पर पहुंची। 3 साल कबल 38 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला आटा 60 रुपए पर पहुंच गया। तो दालों का जो हमारे यहाँ हाल है अभी फिलहाल आप देख लें कि 3 सालों में 100 गुना बढ़ चुका है, 100 टाइम। आप समझ लें कि कोई चीज़ 50 रुपए किलो होती थी तो आज 120 रुपए किलो है। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान महंगाई के होशरुबा इजाफे ने कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर की, जबकि हुकूमती इक़दामात ज़राए आमदन बढ़ाने में नाकाम रहे। 3 साल में हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। इतनी महंगाई ज़िंदगी में हमने आज तक तो नहीं देखी। मेडिसिन का ऐसा हाल है कि गरीब लोग मेडिसिन खा ही नहीं सकते। बेचारे जो 3 टाइम खाते हैं वो बेचारा वो 1 गोली खा रहा है तो 2 टाइम छोड़ रहा है। पहले हम 2-3 हज़ार कमाता था शराब का दौर में, जरदारी का दौर में। अभी जब इमरान खान आया हुआ है ना 500 में बड़ा मुश्किल से कमा रहा है। शहरियों, ताजिरों और सनतकारों का कहना है कि डॉलर की कदर में इस्तेकाम, बेजा टैक्सेस और ड्यूटीज के खात्मे से हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर और महंगाई के तूफान के खात्मे को मुमकिन बना सकती है। कैमरामैन साजिद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। मुल्क का सबसे बड़े शहर कराची में मसाइल के अंबार पर जब हर तरफ से आवाज़ें उठी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कराची का दौरा किया और शहर कायद के बासियों के लिए 1100 अरब रुपए के बड़े पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा पैकेज से मुतालिक रिपोर्ट देखिए। साफ पानी की अदम फराहमी, सीवरेज ट्रांसपोर्ट की कमी और सड़कों की तबाहाली से परेशान कराची की आवाम को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा रिलीफ देने का वादा किया। 30 मार्च 2019 को वजीर आजम इमरान खान ने शहर कायद के लिए 162 अरब रुपए और फिर 6 सितंबर 2020 को 1100 अरब रुपए कराची के पैकेज का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ये 1100 अरब रुपए 3 साल में खर्च किए जाएंगे, यानी अगले 3 बरस तक रोजाना 1 अरब रुपए खर्च होने थे। लेकिन ताहाल ये ऐलानात और वादे अभी तक पूरे ही ना हो। प्लान के तहत पानी की फरहमी पर 92 अरब, सीवरेज के निज़ाम पर 141 अरब, मास ट्रांजिट पर 572 अरब रुपए खर्च होने हैं। सॉल्ट वेस्ट, बारिश के पानी की निकासी, तजावीज़ात और आबादकारी वगैरह पर 250 अरब और सड़कों की तामीर पर 41 अरब रुपए अगले 3 साल में लगने हैं। मुल्क का मुआशी हब कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन है और साथ ही 2 बंदरगाहों से पूरे मुल्क की दरामदात और बरामदात की जाती है। इसके बावजूद कराची के लिए हमेशा ही ऐलानात होते हैं, लेकिन अमल दरामद पर सुस्त रवि दिखाई दी जाती है। कराची की आवाम ताहाल साफ पानी, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत और दीगर जरूरियात से महरूम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर कराची में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर को इस्लामाबाद से बराह रास्त स्क्रीन पर दिखाया गया। वाजिद रज़ा की रिपोर्ट। नॉर्थ कराची में इंसाफ यूथ विंग्स की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कप्तान की तकरीर को दिलचस्पी से सुना। इस मौके पर इंसाफ यूथ विंग्स कराची के सदर और MPA अब्बास जाफरी ने हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। तो इंशाअल्लाह PTI तहरीक इंसाफ खान साहब की क़ियादत के अंदर ये लोगों को अवेयरनेस देंगे और लोगों को शऊर देंगे कि आप अपने हक की आवाज़ बुलंद करते रहें। और पिंडाल में मौजूद इंसाफ यूथ विंग्स के कारकुनान ने नौजवान रोजगार स्कीम के तहत लोन देने जैसे इक़दामात की तारीफ की कि किस तरह से तरक्याती कामों के अंदर पेशरफ्त आई है। PM फंड से जो है यहाँ के MNAs वगैरह को जो है वो PM फंड दिया गया। उसके बाद कराची में तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ। रोडें हैं, सड़कें हैं, जो यहाँ आम आवामी मसाइल हैं, उसके ऊपर बात शुरू हुई और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट भी हुआ। इसके अलावा खान साहब की मेहनत और 23 साल जद्दोजहद का जो समर निकल के आया। उम्मीद है खान साहब आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। तब्दीली की राह यही है और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, और तब्दीली आ रही है। जिनको तब्दीली नज़र आ रही है उनको कहें ज़रा आंखें खोलें, इंशाल्लाह तब्दीली आ रही है और तब्दीली आएगी। इंसाफ यूथ विंग्स के अरकान हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से मुतमईन हैं और अगली हुकूमत बनाने के लिए भी पुरुमीद हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वाजिद रज़ा इस्फानी, सिटी 21। और लांढी में वाक़े कार्डियक अस्पताल में इंतज़ामी नाअहली के बाइस सहूलियात का फुकदान है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लांडी कार्डिक एमरजेंसी
دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کی مشکلات میں اضافے کا سبب بننے لگا۔ لاکھوں روپے مالیت سے خریدی گئی مشینیں 11 سال گزرنے کے باوجود نصب نہ ہو سکیں۔ بیشتر سامان کو مکمل زنگ لگ چکا ہے۔ اسپتال میں ایکس رے مشین کی سہولت تو موجود ہے مگر مشین کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ ایکس رے چیک کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے۔ سہولیات جو ہے نا وہ انتہائی ناپید ہے، اور جس سے میں خود اپنی بات کروں کہ میں گھر والوں کے ساتھ تقریباً 9:30 بجے آیا ہوا ہوں اور اس وقت 12:30 بج رہے ہیں۔ ایک الٹرا ساؤنڈ انہوں نے لکھا تھا اور ایک الٹرا ساؤنڈ کے لیے 3 گھنٹے ہو گئے۔ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے چکر لگایا، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عملہ نہیں ہے، رات کو آئے گا، شام کو آئے گا، دن ہوگا۔ کتنے دن سے ہم چکر لگا رہے ہیں۔ ساری دوائیاں باہر کی ہوتی ہیں، یہاں سے کوئی بھی اتفاق ہے جو 1-2 گولیاں ملتی ہیں تو ورنہ نہیں ملتی۔ اور دوائیاں ساری باہر سے لیتے ہیں، 800-1000 کا خرچہ ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے یہاں آنے کا؟ گورنمنٹ کے اسپتال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز مہیا ہو، اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ غریب آدمی تو مرے گا۔ سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث کئی مریضوں نے یہاں کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، جس کے باعث اسپتال ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیب اور آلات ہونے کے باوجود مریضوں کے ابتدائی ٹیسٹ بھی نہیں کیے جا رہے۔ حکام کو انتظامی غفلت کا فوری نوٹس لیتے ہوئے اسپتال کو فوری فعال کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ عرفان عباسی، سٹی 21۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بلدیاتی مسائل نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ کورنگی 1.5 نمبر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ اس سب پر آپ کو دکھاتے ہیں رانا مالہی کی رپورٹ۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جا بجا کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی، یہ مناظر ہیں کورنگی 1.5 نمبر کے، جہاں مکینوں کو ان مسائل کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی سال گزر گئے لیکن کورنگی 1.5 نمبر کی اس خستہ سڑک کا حال نہیں بدلا۔ سڑک پر پڑے گڑھے، کچرے اور سیوریج کے جمع پانی نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے کالے پانی اور کچرے کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، بس جو ہے نا ہم بھی چھوٹے بڑے اسی میں ہو گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کافی مشکلات ہے، آنے جانے میں تکلیف ہے، بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں، یہی ڈر رہتا ہے کھڈے جمپ ہے، روڈ صحیح نہیں ہے کہ بچہ گر نہیں جائے۔ 2 مہینے ہو گئے یہاں پہ اس پانی کو آتے ہوئے، پیچھے ڈمپنگ پوائنٹ ہے کچرے کا، جس کی وجہ سے وہاں بار بار کچرا اٹھتا ہے اور وہ گٹر توڑ دیتے ہیں، پھر یہ پانی یہاں آتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ علاقے میں مین شاہراہ پر لگی اسٹریٹ لائٹس بھی خراب ہو چکی ہیں، جس کے باعث رات کے اندھیرے میں موٹر سائیکل سوار اکثر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسائل ہیں کہ شہریوں کے لیے عذاب بنے ہیں مگر انتظامیہ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ شہری منتظر ہیں کہ آخر انہیں کب مشکلات سے نجات ملے گی۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ رانا مالی، سٹی 21۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن محمود آباد نالے کے اطراف قائم تجاوزات کے خاتمے کے بعد نالے کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے محمود آباد کے نالے کے اطراف گزشتہ 6 ماہ قبل تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، جس کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ تقریباً 7 کلومیٹر طویل یہ نالا منظور کالونی سے شروع ہو کر اختر کالونی تک آتا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے بعد نالے کی نئے سرے سے تعمیر نو جاری ہے، مگر اس دوران نالے پر قائم وہ پلیاں جو محمود آباد سے کشمیر کالونی اور اختر کالونی جانے والے رہائشی استعمال کیا کرتے تھے، ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس سے ان علاقوں سے آنے اور جانے والے مکین انتہائی اذیت سے دوچار ہیں۔ راستہ ختم کرنے سے محمود آباد سے اختر کالونی جانے والے افراد لمبا روٹ لینے پر مجبور ہو گئے، یعنی اگر آپ کو ڈیفنس ویو یا محمود آباد سے کشمیر کالونی کی جانب جانا ہے تو پہلے قیوم آباد چورنگی اور وہاں سے ڈیفنس چورنگی سے گھوم کر اختر کالونی اور کشمیر کالونی آنا پڑے گا، جو کہ ان مکینوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر متاثرین سڑکوں پر آ گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور الزام لگایا گیا کہ SBCA اب کرپشن اتھارٹی بن گئی ہے۔ محسن تالپور کی رپورٹ۔ ہاتھوں میں بینر لیے اور بآواز نعرے لگاتے یہ نوجوان SBCA کے خلاف مرکزی آفس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اب کرپشن کرنے کی اتھارٹی بن گئی ہے۔ کروڑوں روپے رشوت کے عوض غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دے کر شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا۔ یہ رشوت کا جو بازار جو بہت زیادہ سرگرم ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ایکشنز نہیں لے رہا ہے۔
ये ज़्यादातर इसके पोर्शंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिमोलिश जब होती हैं, गिर जाती हैं हमारी बिल्डिंग, उस पर बहुत सारी इंसानी जानों को नुकसानात होते हैं और इसका पूछने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि जो खस्ता बिल्डिंग है जिसके लिए फंड्स आते हैं उसको कोई भी नहीं पूछता हमारे यहाँ। हमारी बस हुक्म है बाला से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो ना गैर कानूनी तजावुज़ात तामीरात हो रही हैं उसको बंद करें ताकि इंसानी जानों का जो ना ज़ाया ना हो सके। मुज़ाहिरीन का मजीद कहना था कि गैर कानूनी तामीरात के सबब गरीब की जमा पूंजी लुट रही है और इमारतें गिरने के सबब शहरियों की जानें जा रही हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि शहरियों के एहतजाज का नोटिस लेकर SBCA में मौजूद नाअहल अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करे ताकि कराची में मजीद कमज़ोर इमारतें ना बनाई जा सकें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। सक्खर टोल प्लाजा पर वकला और टोल प्लाजा इंतजामिया के दरमियान झगड़े पर वकला ने एहतजाज अदालती बॉयकॉट कर दिया। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद की रिपोर्ट में। सक्खर टोल प्लाजा इंतजामिया से झगड़े के बाद वकला का पारा हाई, सिंध हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, अदालती बायकॉट कर दिया। सुबह से ही वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर जमा हो गई। किसी वकील को अंदर जाने दिया, न ही पेशी के लिए आए किसी साइल और सरकारी अफसर को। पुलिस एहलकार भी सिंध हाई कोर्ट के अहाते में ही बेबसी की तस्वीर बने बैठे रहे। अगस्त में वकला की चौथी हड़ताल के बाइस दूर दूर से केसेस की समाअत के लिए आए साइलीन शदीद परेशान दिखाई दिए। साइलीन ने शिकवा किया कि पहले कोरोना फिर गर्मियों की छुट्टियों के बाइस केसेस नहीं चले और अब वकला हड़ताल पर उतर आए हैं। उनकी वजह से हम लेट बैठे हुए यहाँ पर, हमें ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना, हम खुद परेशान है कि क्या हो क्या रहा है, क्या वजह क्या है। एहतजाज करने वाले वकला ने मुतालबा किया कि सक्खर टोल प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए।